A very warm and divine morning to one and all gathered here. With a deep reverence at the lotus feet of our most beloved Amma, we welcome you all to Amritaksharam, the grand reopening ceremony of our kindergarten for the academic year 25-26 here at Amrita Vidyalayam, Perumbavoor. A new beginning always brings with it the fragrance of hope and the glow of dreams. Today, we celebrate our little stars who are taking their very first steps into the beautiful world of learning. Let us begin this auspicious occasion by invoking the blessings of Almighty. May the divine light guide our children on the path of knowledge and virtue. I request everyone to kindly rise for the prayer. Now, to formally inaugurate this day of celebration, we invite our esteemed chief guest, Mr. Shakti Singh Arya IPS, to light the lamp. अमृतेश्वरी नमः ॐ अमृतेश्वरी नमः ॐ अमृतेश्वरी नमः ॐ अमृतेश्वरी नमः ॐ नमः शिवाय या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. A humble pranam at the lotus feet of our beloved Amma. Little hands, big dream, and curious minds are ready to shine. Welcome to the kindergarten reopening ceremony. A new chapter unfold, filled with laughter, learning, and adventure. Let's embark on this journey together, nurturing young minds and shaping future leaders. Respected Sri Shakti Singh Arya IPS, it is our esteemed privilege to extend a warm welcome to you. Your exemplary service and unwavering commitment to upholding law and order have earned you immense respect and admiration. Your tireless efforts to ensure public safety and security have made a profound impact on our communities. We are deeply honored to have you with us today and eagerly anticipates your insightful perspectives and expert guidance. Your presence is a testament to your distinguished career and dedications to serving the nation. We appreciate your leadership and vision, which inspires us all. Your contributions to law enforcement have set a high standard for others to follow. Your presence here today illuminates the gathering and adds significance to the occasion. Heartily welcome, sir. Now, with great pleasure, we extend a warm welcome to our respected principal, Ms. Meena Kasturi, a beacon of inspiration and wisdom.
Ma'am, your dedication to education and commitment to excellence inspires our students, teachers, and staff. We are grateful for your leadership and vision in shaping the future of our students. Thank you for being here, ma'am. Now, it's our pleasure to welcome our Vice Principal, Mrs. Mritula N. Nair, to today's kindergarten reopening ceremony. Your tireless efforts and commitment to education make a significant impact on our school community. Thank you for being here, ma'am. Finally, we extend a warm welcome to all students, parents, and respected teaching staff and non-teaching staff. Your presence is valued and appreciated. Welcome you all. Respected principal, vice principal, all teachers, parents, dear students, ellavarkum namaskaram. On this occasion, first of all, I am reminded of my school days, my early days. So I would like to share some thoughts based on that. Nowadays, things have changed. So one or two things which I want to highlight is, in parenting style, one big mistake we all make is that we always try to meet all demands of our children. The children is asking for something, our first thought is that we should provide this. We are always trying to provide whatever the children is demanding. If they are demanding phone, we give them phone. If they demand chocolate, we give them chocolate. Because we love our children. That is the biggest mistake we make in parenting. If one thing you want to correct, this is the thing you should correct. Hard parenting, tough parenting will make your child a tougher person, a person who can face challenges, a person who can face life, a person who will be emotionally and mentally strong. But if you meet all the demands of your children all the time, they will become a weak person. The moment they face a failure, they will not able to handle it. The moment they face rejection in love, they will not be able to handle it. The moment they fail in some exam, they will not be able to rise up again. So because they are so used to accept getting things, whatever they want. So in human life, we do not get everything. Be it love life. See, everybody, before they get married, they will be having some relationships. Only few will be there who will be getting married to the first person they love. And this is the reality. And it is increasing more and more. Earlier it may be very, secret manner, very, silently it was happening. Nowadays it is very open. People have become acceptable to relationships. But if a child is not used to getting rejected, if a child is not getting used to saying no, what will be the reaction of the child? Imagine. Suppose you have been providing all the things to your child all the time. The moment a girl rejects the boy, what will be the reaction of that boy? Or for that matter, that girl. We in police, we see the bad side of society, or we feel very painful. Every other day, one child or the other is committing suicide. 15-year-old. What is the reason? No reason, only love failure. What is this? At 15, they are thinking that my life is over just because I cannot get this person. Why this happens? Why this is happening? The main reason is we have not raised them as a strong person. Always we are meeting their demands, thinking we are loving our child, we are the best parents. No, you are not helping them. You are actually harming them. So only provide legitimate things to your child and make this a habit. Sometimes there is a term called delayed gratification. Delayed gratification means, suppose today you can provide him everything or her. You can provide your child this birthday cake, but maybe one birthday you don't bring cake. One birthday you tell that we don't have money, we can't bring cake. See his reaction. Let him face the life. So that is one thing I want you all to keep in mind from this my talk. It is very difficult, I know, but even if you are able to provide 10 things, only give 5 things. If they are asking phone, deny them phone. Because
our brain is not designed to handle this instant dopamine release at such a young age. They are becoming addicted, and there is something called social media is inherently antisocial. We are connected to everybody, but we are actually not connected to anybody. We may have thousands of friends on Facebook, like I have some 8,000 friends, but I never talk to anybody. But if I have 2-3 friends in physical, I will talk to them. That is the reality. So Facebook, all these things, keep them away from your children. Don't think that, some other person, other children are having this, because there are a lot of ill impacts of this. One is shortening of attention span. What these reels are doing, reels are only within a 5 to 7 seconds they are conveying one idea. Earlier, for one idea we had to read one chapter, one book, watch a movie. Now within 7 seconds we are getting that idea. Okay, this is the idea. And the moment it is taking more than 10 seconds, we are changing the reel. We have lost our patience. Imagine that impact on the child's brain. So they will not be having that patience. So another impact is they may get addicted to games and gambling, games, video games. So all those ill impacts are there. So you should monitor your, even if you are giving access to let's say laptop or tablet or mobile, it should be a limited access, maybe half an hour per day. That half an hour also you should monitor what your child is watching, what your child is seeing, because it can impact his or her psychology. So parental locks are there. You put those parental locks in the phone. You check their browsing history, all those things. So another thing I want to convey is, we as normal human beings always imagine that children are immune from any type of abuse. But those who are having pedophilic mentality, those who are seeing children as objects, if those who want to abuse children, they are not looking at children as children. For them they are objects. So never trust anybody. Anybody means not even family members, even your cousins, even your relatives also. I'm not saying that just don't interact, all those things, but always be watchful. Suppose you are having your elder brother-in-law, your whatever it is, never blindly trust when it comes to children. Every day we get cases where in 95% of child abuse, it is a relative or a known person only, because child is always in the vicinity. Child is not going outside. If abuse is happening, it is happening within the family or maybe maximum neighborhood. That's it. So you have to be watchful. You have to teach your children what is good touch, bad touch, and you should empower them. You should tell them that if somebody is touching you inappropriately, you should tell us. If somebody is telling something, you should tell us. If child is telling something, don't take it lightly. Don't ignore it. You should further interrogate or try to find it out. Because raising this child from, saving this child from abuse, it is your responsibility, because child is innocent. They don't know anything. So if somebody is abusing them sexually or any other way, they may not be knowing it. And it will have a huge impact later in their life. They will carry this trauma later in their life. So to prevent that, you have to be watchful. Don't trust blindly anybody. Anybody means anybody, not even family members. You have relations, but at the same time, just be watchful. Just always have a doubt, because those who are doing something, they will leave some trace or some signs of those things. If you are watchful, you will get to know. So that is another message. Sometimes we leave our children with our neighbors and going outside. Every time we are giving our children to our neighbors. So be careful. While I'm not saying that we cannot trust anyone or we should not have any relations. You have relations, but always be watchful, be careful, and to the extent possible, avoid these things.
So you may be thinking I am in police, I am thinking in a negative mind. It is not like that. Because this child, they cannot protect themselves. So it is your responsibility to be watchful, to be, attentive or alert, extra cautious. So this is another thing. One last thing I want to say is, all children are having different capability. Everybody may not be good in studies. Everybody may not be good in maths or let's say particular subject. While we can try to improve them, let's say if somebody is not good in maths or studies, we should make efforts so that they improve. But in case, see, everybody cannot be equally intelligent. If I say that all are equally intelligent, that's a lie. Even here also, all are not equally good speakers. All cannot sing. Suppose if you ask me to sing a song, I can't sing. Maybe she can sing well. Maybe you can sing well. So all have different capabilities. So our children also, they may be having some different capabilities. We should not force too much. At the same time, we should identify their talent and try to cultivate that talent. Let's say if a child is showing interest in social sciences, so we should not force that you study maths only. Means we should provide him more social science material, social science books, and he can take a path in or take a career in that direction. From this age onwards, you can assess, judge the interest of the child, and in that direction you can help the child to grow. So that is the last thing I want to say. And this is a very, very what do I say? Children are, it is called as they are in a way reflection of God, because they are innocent, they are always joyous, they are present in the moment. You and me are always thinking about either past or future. They are not thinking about that. They are thinking about this moment. Right now, how can they enjoy? You look at them, they are not listening to me. They need not. Because that is why they are children. So my talk is not to children, my talk is to parents. So it is your responsibility that you raise them strong. First thing is you raise them strong. Everything else is secondary. Whether they become tomorrow some great officer, some going to abroad, all these things is secondary. That only comes when they are strong. If a person is weak, if a person is not mentally strong, even if he becomes anything, it is useless. So your first target should be that I have to raise my child mentally strong, physically strong. So that should be your first motto. Then only anything else comes. Studies and everything, you give them opportunity, you support them, they will study. But make them mentally strong. For making mentally strong, you have to, deny them certain things, make them do those things which make them strong, make them face situations, uncomfortable situations. Talk to them some uncomfortable things in between, so that they get used to uncomforts or uncomfortable things. So it is my pleasure to come here and interact with all of you. And Kerala is since years known as the most literate state. Everybody says, the moment we say Kerala, they say that 100% literacy. So that we have achieved long back. Like suppose you might have got good marks in 10th, but that 10th marks cannot make you sustain life. You have to further improve, further in the next classes. Same way, Kerala has achieved this 100% literacy long back. So that is a good achievement, but we cannot live by that achievement alone. We have to take further steps in this new age where more challenges are coming. So it is our responsibility that we are rising up to the occasion and we are maintaining that lead, because this literacy other states will also take up. They will also reach 100% literacy. Then what will be our speciality? What will be Kerala's? So if you have reached here 30 years back, in 30 years there should be some progress. We should be ahead. So in that direction your vision should be there. Manslayo? Okay, then I once
want to thank Principal and Vice Principal for giving me this opportunity. It is my pleasure to interact with you all. Thank you. Nandi Namaskaram. Now, with immense pleasure, I would like to call upon our respected principal, Ms. Meena Kasturi, to hand over a token of gratitude and love from Amrita family to Mr. Shakti Singh Arya IPS. Sir, please accept this as a token of our love and appreciation. With immense pleasure, love and respect, let me invite our dear principal, Ms. Meena Kasturi, to offer her felicitation address. Welcome, ma'am. Om Amriteshwari Namaha. My humble pranams at the lotus feet of our most beloved Amma. Honorable Chief Guest, Sri Shakti Singh Arya IPS, respected Vice Principal, and my dear parents, children, and most respectful teachers, a very hearty welcome to you all for this ceremony. Today I know that we all are very excited. Not only the teachers, but the parents and the children too, right? So today is a very fine, rainy day. I feel like Amma is blessing we all. We all are here and the blessings are coming through the rain. So it's a very blessed day. So on this day, what I can tell you, parenting is an art. Who is the most important person in your life? Our children. We are living for our children. So, the parents who have selected our school, Amrita Vidyalayam Perumpaur, you have been chosen by Amma. It's Amma's selection, I believe. Because we all are very lucky to be here and we also lucky to teach your children. So a very blessed day today and we will try our level best to bring your children 100%. Now, Amma always says that the education we have to give not only for the marks or like we have to physically, emotionally, mentally and spiritually. So here we are giving more importance for the spiritual values. If the child is spiritually good, that means he can perform in any way. Am I right? So nowadays the values are missing. So we feel like the subjects, mathematics, he is not good at maths, or maybe in Malayalam he is not good. We are focusing only for his academics. What about the minds, young minds? So like our Shakti Singh sir told, they live in the present. We live in the past. So we are always anxious about their future and the past, of what he did and what he is going to do. But the children are in the present, so we also want to be in the present. So live with them in the present moment. At present, what is going to happen? So at present, what is happening? So that you should be concerned. One thing I can assure that within 1 month, I will teach the entire Amrita family, kindergarten teachers will teach the good touch and bad touch to our children. Don't worry about that. We will teach it. Because now we know that the children are not safe. We feel like with our presence they are safe. We can't believe anybody outside. Even the family members. That's the world. So the fundamentals we will teach from here. We need the complete support from the parents. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ടൈംലി ഫീഡ്ബാക്സ് ആർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മുടെ കുട്ടികള് പാട്ട് പാടാൻ മിടുക്കരാണോ, ഡാൻസ് കളിക്കാൻ മിടുക്കരാണോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക്സിൽ ദ ബെസ്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ, അല്ലേ? ഇപ്പൊ കുറച്ചുപേര് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അവരുടെ ഹിഡൻ ടാലൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി ഫാക്ടർ. വാട്ട് ഹി ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. അത് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിനുള്ള ടൈമാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ ചൈൽഡ്.
കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും സ്പീച്ച് തെറാപ്പി വേണോ, അവന് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? സോ യു ഹാവ് ടു ക്ലോസ്ലി ഒബ്സർവ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ. കാര്യം ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആവുമ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ക്യാൻ യു ഫോളോ മീ? ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഐ നീഡ് എ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം യു ഓൾ. യെസ്. നമഃശിവായ മക്കളെ. ഓം നമഃശിവായ. കേൾക്കുന്നില്ല? ഓം നമഃശിവായ. How are you all? Fine. All are happy? Okay, so are you excited for the next level? UKC-ൽ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണോ? LKC-ൽ കുറെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യണം. ചെയ്യോ? LKC-ലുള്ള നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യോ? Very good. ഇനി എന്താ വേണ്ടേ? So the full Amrita team is here to support you all, my dear parents. Nothing to worry. Okay, so Amma is here to take care of us. So let's work together for our future. Namaskar. Thank you. Thank you, ma'am. Om Amriteshwari Namaha. My humble pranams at the lotus feet of our beloved Amma. Honorable Chief Guest, respected Principal, and respected guests, our senior teachers, dear grandparents and parents and teachers, then my little stars of the day, welcome to our family. Here we work together as a family. When you come here, after some time the new parents also will realize, I hope, here we are not a school, a separate school. We are extended part of your family. Here we become one family and you are getting always the care and support as Amma wishes from our teachers and the management. Now I can see so many happy faces and some are worried also, some are very much excited. All I can see. Parents also, I think some our tiny stars are coming for the first time to school, just like that some parents are also first time parents who are sending their children to school. So they are also worried how it will be. How my child will be in the school? Will my child will be safe? Or how can I deal with all these? So they are also excited and worried. I can see that. But one thing I can assure you, here in our school, all our teachers and especially our principal ma'am, she is always with parents and children. Those who are in UKG, they know that. You can call her at any time. She will talk to you over phone also. No need to wait for an appointment. At any time, any problem you can convey through phone. And I'm sure that in no other school you will have a facility like that. This is our school because Amma wants that everyone should be treated equally. All the complaints or all the problems should be addressed on time. Ma'am is a particular example or a special example of that. And not only that, our teachers, they are also 24/7 they are working as teachers. Actually here we forget our family. We think that we are taking care of our children. When we are getting a list of students as class teachers, we are not thinking they are some other children. Actually, we are taking them into our heart. They are our own. Then that time onwards, they are treating them as their own children. That is the history of our school. So I am not extending much time. Anyway, welcome to our family and all the best to all of you. May Amma bless you all. Thank you so much. Namaskar.
esteemed Principal Ms. Meera Kasturi ma'am, respected Vice Principal Ms. Mridula N. Nair, and senior teachers, dear teachers, parents, and beloved little ones. It is my pleasure to be here on stage, sharing space with the eminent personalities. My name is Simi. I am the coordinator of KG section. Today is a very special day, the reopening our KG section. We are so excited to have our dear little ones back ready to sing, play, paint and explore the world around you. We know how precious our students are and we promise to create a safe and joyful environment where they can thrive. And as a coordinator, let me introduce our team to you all. Let's begin with pre-KG Anu teacher. Om Amardeshwari Nama. My name is Anu K. Karunan. I am the class teacher of pre-KG. I believe that every child is special and I am excited to welcome my dear children and to Amarda family. Thank you. Namaskara. Next, LKG A Bindu teacher. Om Namah Shivaya. I am Bindu teacher. I am the class. I am taking the class charge of LKG A. Thank you. Next, LKG B Ambali teacher. Namashivaya, I am Ambli Rajesh. I am the in charge of LKGB. Welcome you all little ones to our Amrita family. Thank you all. Have a nice day. The next UKG section, UKG A Nisha teacher. Namashivaya, my name is Maya and I am the class teacher of UKGA. As of you know, we are following mother teacher system. I will be taking all the subjects except EVS and cursive writing. I am so excited to be a part of your learning journey. Welcome to you, our Amrita family, and thank you for being our family. Namashivaya. Shivaya, good morning. My name is Nisha. I am in class teacher of UKGB and I welcome all of you to our Amrita family. Thank you. Om Namah Shivaya. I am Arya. I teach cursive writing and GK in UKG class. Thank you. And myself Simi, I am in charge in UKGC. So we are eagerly waiting for our new buds and flowers into the Amrita family. So thank you all. Namah Shivaya. Now we move to a sacred moment, the Vidyarambham, where our senior teachers will initiate our tiny tots into the world of learning. This is a moment to treasure the beginning of a lifelong journey in the occasion of knowledge. Om Amadeshwari Namaha. Om Amadeshwari Namaha. Om Amriteshwari Namaha. Om Amriteshwari Namaha. Om Amriteshwari Namaha. Amriteshwari Namaha. Om Amriteshwari Namaha. Om Amriteshwari Namaha.
ॐ अमृतेश्वरी नमः। अमृतेश्वरी नमः। ॐ अमृतेश्वरी नमः। ॐ अमृतेश्वरी नमः। अमृतेश्वरी नमः। ॐ अमृतेश्वरी नमः। ॐ अमृतेश्वरी नमः। अमृतेश्वरी नमः। ॐ अमृतेश्वरी नमः। ॐ अमृतेश्वरी नमः। സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽ മീനമ്മ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മൃദുല ടീച്ചർ, മറ്റുള്ള അധ്യാപികമാർ, അധ്യാപകർ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കൾ, കുഞ്ഞുമക്കളെ എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും കൂടെ ചെയ്ത ഒരു പ്രവേശനോത്സവ ഗാനം നമ്മൾ വീഡിയോ ആയി ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ട, കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ലോഞ്ച് മാറ്റിവെച്ചു. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വരികൾ എഴുതിയത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ പേര് രാധിക, ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അധ്യാപികയാണ്.
മ്യൂസിക് ചെയ്തത് നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ ദീപ ടീച്ചറാണ്. ഇതെല്ലാം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതം. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പാട്ടെഴുതി, ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഈണവും കൊടുത്ത്, പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ സോങ് ഔട്ടായി. പാട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ പാടിയ ടീച്ചേഴ്സ് മായ ടീച്ചർ, വിനീത ടീച്ചർ, നമ്മുടെ മക്കൾ പ്രണവ് രാംനാഥ്, അക്ഷയ് പ്രസാദ്, എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ലോഞ്ചിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അക്ഷരത്തുള്ളികൾ അമൃതമായി പെയ്യുമോരാനന്ദ വിദ്യാലയം. അക്ഷരത്തുള്ളികൾ അമൃതമായി പെയ്യുമോരാനന്ദ വിദ്യാലയം. അമൃത വിദ്യാലയം, അമൃത വിദ്യാലയം, അമൃത വിദ്യാലയം. ചൊരിയുമീ മാരിയിൽ കരുതലിൻ കുട ചൂടി സ്നേഹാർദ്രം കാത്തിരിപ്പൂ. ചൊരിയുമീ മാരിയിൽ കരുതലിൻ കുട ചൂടി സ്നേഹാർദ്രം കാത്തിരിപ്പൂ. അമൃത വിദ്യാലയം, ആനന്ദ വിദ്യാലയം, ആനന്ദ വിദ്യാലയം. പൂവിതൾ മക്കളെ പൂനില ചന്ദമ പുഞ്ചിരിയോടെ വരൂ. പൂവിതൾ മക്കളെ പൂനില ചന്ദമ പുഞ്ചിരിയോടെ വരൂ. അറിവിന്റെ ലോകത്തിൽ ശലഭമായി പാറുവാൻ, ചങ്ങാതിക്കൂട്ടത്തിൽ ചിരിയലർ തീർക്കുവാൻ ഒന്നായി ചേർന്നു വരൂ. ഒന്നായി ചേർന്നു വരൂ, ഒന്നായി ചേർന്നു വരൂ. തോളോടു തോൾ ചേരാൻ, ഭാഷ പഠിക്കുവാൻ, മൂല്യവും ശാസ്ത്രവും കോർത്തിണക്കിടുവാൻ. തോളോടു തോൾ ചേരാൻ, ഭാഷ പഠിക്കുവാൻ, മൂല്യവും ശാസ്ത്രവും കോർത്തിണക്കിടുവാൻ. ആഹ്ലാദമോടെ വരൂ, ആഹ്ലാദമോടെ വരൂ, ആഹ്ലാദമോടെ വരൂ. നന്മതൻ പാഠങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുവാൻ, നാടിനഭിമാനമായി മാറുവാൻ. നന്മതൻ പാഠങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുവാൻ, നാടിനഭിമാനമായി മാറുവാൻ. അമ്മതൻ സ്പർശത്തിൽ അനുഗ്രഹ വർഷത്തിൽ അണിയുവാനായി വരൂ. ആമോദമോടെ വരൂ, ആചാര്യനോടു ചേരൂ. ആമോദമോടെ വരൂ, ആചാര്യനോടു ചേരൂ. ചൊരിയുമീ മാരിയിൽ കരുതലിൻ കുട ചൂടി സ്നേഹാർദ്രം കാത്തിരിപ്പൂ.
കരുതലിൻ കുടചൂടി സ്നേഹാർദ്രം കാത്തിരിപ്പൂ. അമൃതവിദ്യാലയം, 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 അമൃതവിദ്യാലയം. ഓം നമഃ ശിവായ. ഓം നമഃ ശിവായ. നമ്മുടെ അമൃത ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓം നമഃ ശിവായ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഓം നമഃ ശിവായ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? അപ്പം നല്ലൊരു കൈകൾ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും. So we will share this video in your class group, okay? So you can also watch it and you can share it. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ, ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ സേഫാണ്. അമ്മയുടെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിലും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കെയറിങ്ങിലും എല്ലാത്തിലും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ഉറപ്പ് മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുള്ളൂ. എന്ത് ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം. ഞാനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് 2 ദിവസം വിളിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ 24 hours I am dedicated to അമൃത സ്കൂൾ പെരുമ്പാവൂർ. എൻ്റെ മകനും ഈ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്, 8ാം ക്ലാസ്സിൽ. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരമാണ് എൻ്റെ സ്വദേശം. പക്ഷേ എന്നെ അമ്മ ഡയറക്റ്റ് ഈ സ്കൂളിലേക്ക് വിട്ടേക്കാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഹ്യൂജ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ബി വിത്ത് യു ഓൾ. ഓക്കെ, സോ ഒന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അമ്മ കൂടെയുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. എന്താവശ്യം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ചാണോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കുന്നത്, അതിലിരട്ടി ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് കെയർ ചെയ്തോളും. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, നിങ്ങളത് മനസ്സിൽ വെക്കരുത്. ഓക്കെ, എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുക, ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയുക. അവരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാനുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറയുക. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് ഇനി അവര്, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയാനുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം പാരൻസിനെ മാത്രമായിട്ട് വിളിച്ച് ഞാനത് പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനും പറ്റില്ല. ഒരു ദിവസം പാരൻസിന് മാത്രമായിട്ടൊരു സാറ്റർഡേ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് അത് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് തരാം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം നമുക്ക് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ എന്നൊരു ടീം വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സെഷൻ, ഒരു 15 മിനിറ്റ് സെഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമസ്കാര, താങ്ക് യു. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എന്താ പറയുക അതിഥികളാണ് ഇവരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാതെ വിടാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഈ സ്കൂൾ ഉണ്ടായതിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. 32 വർഷം മുന്നേ ഒരു 8 ടീച്ചേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി, ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്കൂൾ വേണം, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളും പാരൻസും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയോട് അങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായതാണ് ഈ സ്കൂള്. അപ്പോൾ ഇവരാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക കോർണർ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് അംബുജൻ ടീച്ചർ. ഒത്തിരി നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണില്ല. പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ കഥ. ഒരു AWC എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്കൂൾ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഞങ്ങൾ 14 വർഷം ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളായി. ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി. അമ്മയോട് ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം പറയും, അമ്മയെ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എടുക്കണം, ഒരു സ്കൂളാവണം ഇവിടെ. അപ്പം അമ്മ പറയും, എടുക്കാം മക്കളെ എടുക്കാം, നിങ്ങൾ പൊക്കോന്ന് പറയും. പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ വരും, വീണ്ടും കേൾക്കും അയ്യോ ആയില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ കുറേ ഞങ്ങൾ നടന്ന് പാടുപെട്ട് അമ്മയുടെ അടുക്ക പോയി അനുഗ്രഹം തന്നാണ് നമ്മുടെ അമൃത വിദ്യാലയം 1992 ഉണ്ടായത്. എവിടെ അമ്മ പ്രസംഗിച്ചാലും പെരുമ്പാവൂരിലെ ടീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി അമ്മ നല്ലപോലെ പറയും. ഇത്രയും പാടുപെട്ട ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾക്കത് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം. ഇന്നും അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ചേർന്നാൽ, ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം എന്നും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. അത് സത്യമാണ്. ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ടീച്ചറ്? ശരി, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഞാൻ ഇന്ദിര ടീച്ചർ. ഇതുപോലെ തന്നെ അംബുജൻ ടീച്ചർ ഞങ്ങൾ 6 പേര് ഒരുമിച്ച് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി. അങ്ങനെ
അമൃതാനന്ദമയി സ്കൂൾ പെരുമ്പാവൂർ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങി. ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്കൂള്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂർ അമൃത വിദ്യാലയം തുടങ്ങിയത്. ഇന്നും അമ്പുജൻ ടീച്ചർ പറയുന്നത് പോലെ ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മയെടുത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാം കാർന്നോർത്തിരികളാണ്. അമ്മ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ വന്നേ നീ ഈ കാർന്നോർത്തിയാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങളെ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ 6 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ആ യോജിപ്പ് ഇന്നും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്ന് വന്ന് ഇതുപോലെ കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്താനും ഇതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയതിലും വളരെയധികം സന്തോഷം. എല്ലാം അമ്മയുടെ കൃപ കൊണ്ട് എല്ലാ മക്കളും നന്നായി വരട്ടെ, നല്ല സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികളായി തീരട്ടെ എന്നും അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ പേര് മേരി. ഞാനാണ് ഇവരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു അന്ന്. ഞാൻ റിട്ടയർഡായിട്ട് ഇപ്പോൾ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇടയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോഴും സ്കൂളിൽ വരാറുണ്ട്. അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 32 വർഷം എനിക്ക് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഹായ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പേരൻസ്. കുറേ നേരമായി നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. രാവിലെ വന്നതാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതൊരു ചെറിയൊരു 15 to 20 minutes ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ടൊരു സ്കൂളിൽ വരുന്നു. അപ്പം കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മോൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. സോ എൻ്റെ പേര് ആൻസ് തോമസ്. ഞാൻ വിങ്സ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിലേ ഉള്ള കുട്ടികളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എങ്ങനെയാണ് ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിലേ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണമെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. സോ അത് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്? ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഫിസിക്കലും കോഗ്നിറ്റീവും സോഷ്യലും ഇമോഷണൽ ഗ്രോത്തും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നോർമലായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ഒരു ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനം മുതൽ അഡോളസൻസ് വരെയാണ് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത്, മീൻസ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നോർമലായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിലെ കീ കമ്പോണൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫിസിക്കൽ, കോഗ്നിറ്റീവ്, സോഷ്യൽ, ഇമോഷണൽ, ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. നമ്മളെല്ലാവർക്കും കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവം വരുമ്പോഴാണ് കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിലേ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രോത്ത്, അവരുടെ കൈയുടെ വളർച്ച, കാലിൻ്റെ വളർച്ച, തലയുടെ സർക്കംഫറൻസിൻ്റെ വളർച്ച, സോ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റീസ്, ഓടാനും ചാടാനും കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വളർച്ചേനെയാണ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ വളർച്ചേനെയാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാൽ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഇടപഴകുന്നത്. ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ആ കുട്ടി ഇടപെടേണ്ട ഒരു സമയത്ത് അവരവരുടെ പ്രായത്തിൻ്റെതായ രീതിയിലാണ് ഇടപഴകുന്നത് എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് സോഷ്യോ ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഏത് ഏജിലാണ് കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ്, അതായത് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെറിഡിറ്റി, അതായത് നമ്മളുടെ ജനിതകമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിലേസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രോമസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഓർ ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് പ്രോപ്പറാണോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുമായിട്ട് എന്തുമാത്രം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്, കുട്ടി ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് വളരുന്നത്, കുട്ടി എവിടെയാണ് വളരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സ്കൂൾ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക്. അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ. സോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ്, വീട്ടിലെ സാഹചര്യം, വീട്ടിലെ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, നിങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, അവിടുത്തെ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത്. അടുത്തത് പേരൻറ്റിങ്.
പാരന്റിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ പുതിയ ജനറേഷനിലുള്ള എല്ലാ പേരൻസും അവെയർ ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെങ്ങനെ കുട്ടീനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. ചില പേരൻസിന് കൺഫ്യൂഷനാണ്, എന്താ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിയിൽ ചെയ്യേണ്ടേ. അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒഴിവാക്കി എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ പേരൻറ്റിങ്ങിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തേണ്ടത് എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂട്രീഷൻ, പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫുഡ് ഇൻടേക്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഫുഡ് രീതികളും എന്ന് പറയുന്ന ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ, പേരൻസ് ആണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും. അത് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്തത് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അവർ ഒരു പ്രായത്തിൽ, അതായത് അവരുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ അവർ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ട്രോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരാം. പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണെങ്കിൽ അത് വേറെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. ഇനി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങളിതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പാരന്റിങ് സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ദർ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ്, കുറേ സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരന്റിങ് ആണിത്. അതോറിറ്റേറിയൻ, അതോറിറ്റേറ്റീവ്, പെർമിസീവ്, അൺഇൻവോൾവ്. സോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്താം നിങ്ങൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരന്റിങ്ങിൽ വരും എന്നുള്ളത്. ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അതോറിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പട്ടാള ചിട്ട, അവരെ ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണം, എൻ്റെ രീതിക്ക് എൻ്റെ വഴിക്ക് നീ വളരണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതോറിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ നമ്മളുടെ വഴിക്കും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനും കൂടെ നോക്കുന്നതാണ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയാണ് മോനെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയാണ്, നീ അതിനകത്ത് നീ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പെർമിസീവ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൊടുക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ബുക്സ് ആണെങ്കിലും ഫോണാണെങ്കിലും ടാബ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൊടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ സമയം, ആ ഒരു സമയം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ലാസ്റ്റ് അൺഇൻവോൾവ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ബാധ്യത ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ വരുന്നു, ഇപ്പോൾ മിക്കവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പേരൻസ് ആണ്, നമ്മൾ വരുന്നു, വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അവരവരുടെ രീതിക്ക് കളിക്കുന്നു, അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റും ഇല്ലാണ്ട് വരുന്നതാണ് അൺഇൻവോൾവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്രാം, ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആദ്യത്തേൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു പട്ടാള ചിട്ട, നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തേലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് അവരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വെക്കുക, അവരുടെ മെന്റലി അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഇമോഷണലി അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സോഷ്യലി അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത്. മൂന്നാമത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർമിസീവ്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതൊക്കെ തരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് പെർമിസീവ്. അൺഇൻവോൾവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് അടുത്ത ഡയഗ്രാം വരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിന് ഒരു കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളാണിത്. അതായത് റീഡിങ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1 hour, നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് പേരൻസ് ആയിരിക്കും, ഒരു 90% പേരൻസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിന് ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1 hour എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിറ്റി ടൈം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് മതി. ഒത്തിരി നേരം ചെലവഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അതിന് എത്രമാത്രം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ക്വാളിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വന്നു, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അമ്മ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പേര് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ എൻ്റെ കുട്ടി പറയണത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ വിളിച്ചോണ്ടായിരിക്കും കയറി വരുന്നത്, വർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ കാരണം അത് നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും കയറി വരുന്നത്. അയ്യോ ഇന്ന് എനിക്ക് വർക്ക് തീർക്കാണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള അമ്മമാരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാണ്ടല്ലോ, വീട്ടിൽ ജോലി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ 1 hour ക്വാളിറ്റി ടൈം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. റീഡിങ്, നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കണ്ട, പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബുക്സ് കൊടുക്കാം. വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അവരുടെ ഹോംവർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ്, സ്കൂൾ ഹോംവർക്ക്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 1 hourൽ ഒരു 5 to 10 minutes നിങ്ങൾ സ്റ്റോറി ബുക്സ് എടുക്കുക, കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് വായിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ പടത്തിനകത്തുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ടോക്കിംഗ്, അവരുടെ അടുത്തൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ. മോനെ ഇന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിമാൻഡും അല്ല, മോനെ ഇന്ന് അമ്മയുടെ ഓഫീസിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടോ എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവരോട് നറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്ലേ. അവരുടെ ലെവലിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്ന് നമ്മൾ കളിക്കാൻ നോക്കണം.
നമ്മളുടെ ലെവലിലോട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരല്ല, അവരുടെ ലെവലിലോട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലണം. അവർ ഓടുവാണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മളും ഓടണം. അവർ ബെഡെ കുത്തിമറിയാണെങ്കിൽ നമ്മളും കുത്തിമറിയണം. അവർ പില്ലോ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും പില്ലോ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. അവരെന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാമെങ്കിൽ അതൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് പ്ലേ ആണ്. അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി, അതായത് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്നത്, അവരുടെ കുട്ടികൾ സേഫ് ആണോ, അവർ കളിക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് സേഫ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്, അതായത് കുറച്ച് ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുമ്പം ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് പ്ലേ ഡോഫ്, നമ്മുടെ ക്ലേ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് മെറ്റീരിയൽസ്, ഒരു ആനയുടെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും കുതിരയുടെയോ ആനയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാറിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും വണ്ടികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വീടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാം. പിന്നെ ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റണ്ണിങ്, ജമ്പിങ്, ക്ലൈംബിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം, സൈക്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാം. അതാണ് ഗ്രോസ് മോട്ടറിൽ വരിക. പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ റീഡിങ്, വായിക്കുക, സ്റ്റോറി, കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരോട് സംസാരിക്കുക. ലാംഗ്വേജ് ഒത്തിരി ഡെവലപ്പ് ആവും ഈ റീഡിങ്ങും സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ. കോഗ്നിറ്റീവ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പസിൽ ബോൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും മെമ്മറി ഗെയിംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും സാധനം ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് സാധനം ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചതെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കും. അങ്ങനത്തെ മെമ്മറി ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ പോയി, അതൊരു സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. ആ എൻവയോൺമെന്റ് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ അത് ഇനാക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ പറയണം, മോനെ നീ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും കുട്ടി ഇരിക്കുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളത് ഇനാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അപ്പ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ്, ആ ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. കൂടുതലും അവർക്കൊരു മോഡലായിട്ട് നിൽക്കാം, നമ്മളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാതാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെന്താണോ അവരിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട്, നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പേരന്റ് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളും ദേഷ്യപ്പെടുന്ന തന്നെ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും. നമ്മളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവർ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻസ്, അതായത് അവർക്ക് എന്താണോ താല്പര്യം. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഡാൻസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി പാട്ട് പാടി, അവന് പാട്ട് പാടാനാണ് ഇഷ്ടം. നമ്മൾ ആ ഒരു അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ എവിടെയാണോ അവരുടെ ടാലന്റ് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ നോക്കാം. ഡാൻസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടീനെ കൊണ്ട് ഡാൻസിന് ചേർത്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ പൈസയും കുട്ടിയുടെ സമയവും കുട്ടിക്ക് ബോറും ആയിരിക്കും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, നമ്മുടെ പൈസ പോവും, കുട്ടിയുടെ സമയം പോവും, കുട്ടിക്ക് ബോറും ആയിരിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അവളെ ഒരു ഡാൻസർ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിവില്ലാത്ത കുട്ടീനെ കൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു കാര്യമില്ല. അവരുടെ ടാലന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അവരോട് നമുക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി കുറച്ച് മൈൽ സ്റ്റോൺസ്, അതായത് ഈ ഓരോ ഏജിലും അവർക്ക് അച്ചീവ് ആവേണ്ട കുറച്ച് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക, എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പം ഒരു നമ്മളുടെ ക്ലിനിക്കിലുണ്ടല്ലോ ഒരു 3 വയസ്സ് 4 വയസ്സായിട്ടുള്ള പേരൻസ് വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കുട്ടി 4 വയസ്സായിട്ടും സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന പേരൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കത് 4 വയസ്സായപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്നുള്ളൊരു തോട്ടുണ്ട്. കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 1 വയസ്സിലും 2 വയസ്സിലും നമുക്ക് സ്പീച്ചോ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിലേ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് എങ്ങനെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മിക്ക പേരൻസിനും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പൊ അത് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഫിസിക്കൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടം, ചാട്ടം അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇൻഫൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 to 1 ഇയറിൽ റോളിംഗ് ഓവർ, സിറ്റിംഗ് അപ്പ്, ക്രോളിംഗ്, ഇവൻച്വലി വാക്കിംഗ്. റോളിംഗ് ഓവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്മഴുക. അപ്പോൾ 1 വയസ്സാവുന്ന കുട്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയിക്കും. ഒരു 6 മാസം ആകുമ്പോൾ കമ്മഴണം, ഒരു 9 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരിക്കണം, ഒരു 10 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കണം, 1 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കാലെടുത്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, അത് ഫിസിക്കൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസിൽ വരുന്നത്. ടോട്ടൽ ഹുഡ് എന്ന് പറയുമ്പം 1 വയസ്സ് മുതൽ 3 വയസ്സ് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്കിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി. 1 വയസ്സ് മുതൽ 3 വയസ്സ് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 1.5 വയസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു കുട്ടി കൈ വിട്ട് നടക്കണം. അതൊരു 6 മാസം വരെയൊക്കെ ഡിലേ കുഴപ്പമില്ല. ഒരു 1.5 വയസ്സായിട്ടാണ് നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിലും കൂടുതലായിട്ടും എൻ്റെ കുട്ടി നടന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരൊരു ഡിലേ നടക്കുകയാണ്. സോ ഇത് കുറച്ച് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി. എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. മൈൽ സ്റ്റോൺസ്
പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പം കോഗ്നിറ്റീവ് മൈൽ സ്റ്റോൺസ്. ഇതിനകത്തും പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയിൽ ഓരോ പ്രായത്തിലും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം. ടോട്ടൽഹുഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ടോയ്സ് വെച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങണം. സോൾവിങ് സിമ്പിൾ പസിൽസ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ 2 പീസ് ഓഫ് പസിലില്ല, ഒരു പശുവിൻ്റെ പടമുള്ള 2 പസിലുണ്ടാകും, അത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു പടമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പസിൽസ്, സിമ്പിൾ പസിൽസ് അവർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ, ഓൺ, ഡൗൺ, നിയർ എന്നൊക്കെയുള്ള സ്പേഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം. പിന്നെ പ്രീ സ്കൂളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ, പ്രീ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കുട്ടികളും ആ ഒരു ലെവലിലുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ലെറ്റേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്സ്, എല്ലാ ഷേപ്സും ഒന്നുമല്ല, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, നീ അവിടെ പോയി ആ സാധനം എടുത്തിട്ട് വന്നേ എന്നുള്ള കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. പിന്നെ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുമ്പം റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ. അടുത്തത് സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണത്. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു കുട്ടി, ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടി പുതിയതായിട്ട് ഒരാളെ കാണുമ്പം ചിലപ്പോൾ സ്ട്രേഞ്ചർ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ പരിചയമുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആ ചിരി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ 1 to 3 years എന്ന് പറയുമ്പം അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ ഇമോഷനിൽ വരുന്നത്. പ്രീ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ വരുമ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു കാര്യം, ഒരു ഗെയിം കളിക്കുകയാണ്, അതിനകത്ത് എൻ്റെ ടേൺ വരുന്നോടെ വരെ, ഇപ്പോൾ ഊർന്നിറങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യം പാർട്ടി പോവാന്ന് വിചാരിക്കുക, ഊർന്നിറങ്ങുമ്പം ഒരു കുട്ടി ചെയ്യാൻ നോക്കി നിൽക്കുക, വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം, ടേൺ ടേക്കിംഗ്, അതായത് എൻ്റെ ടേൺ വരുന്നോടെ വരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ്, അതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രീ സ്കൂളിൽ വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് മൈൽസ്റ്റോൺസ്. ഇതിപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞു തരുമ്പം ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഇൻഫൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആ സമയത്ത് ലാംഗ്വേജിൽ എന്താ ഉള്ളത്, ഉണ്ട്. ആ സമയത്തിലുള്ളതാണ് ബാബ്ലിംഗ്, കൂയിങ്, അതായത് അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് പറയുക, അങ്ങനത്തെ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക, ചെറിയ ജസ്റ്റേഴ്സ്, ദേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക, അതൊക്കെ ചെറിയ ജസ്റ്റേഴ്സാണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ടോഡൽഹുഡിലോട്ട് വരും, അതായത് ഒരു വയസ്സിൽ ഒരു വാക്ക് ഒരു കുട്ടി സംസാരിക്കണം, 2 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും 2 വാക്ക് കൂട്ടി സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ടോഡൽഹുഡ്. പ്രീ സ്കൂളിലോട്ട് വരുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും, സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടി എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അത് വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട്, ഇന്ന് അമ്മ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു, ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു, ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെവലാണ് പ്രീ സ്കൂൾ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഏർലി സ്കൂൾ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ നറേറ്റ് ചെയ്യുക, റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ്, അതായത് ഈ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളോ ബന്ധുക്കളോ ഒക്കെയുള്ള കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം എൻ്റെ കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ ഇവൻ്റെ സെയിം പ്രായമാണല്ലോ മറ്റേ കുട്ടിക്ക്, ആ കുട്ടിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് അവരോട് പറയുക, നിങ്ങളൊന്ന് പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളൊന്ന് ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പത്തോളജിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തെറപ്പി സെൻ്ററിൽ ഒന്ന് കൊണ്ട് കാണിക്കുക. അതിനകത്ത് ഒരു തെറ്റോ കുറ്റോ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഒരു 5 വയസ്സിന് താഴെ നമുക്ക് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിലേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു, അവർക്ക് കിട്ടാത്ത എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും. സോ ആ സമയത്ത്, അതായത് ഈ മൈൽ സ്റ്റോൺസിലൊക്കെ ഫിസിക്കല്, സോഷ്യൽ ഇമോഷണല്, ലാംഗ്വേജ്, കോഗ്നിറ്റീവ്, ഈ 4 മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ആണ് മെയിൻ. ഈ 4 മൈൽ സ്റ്റോൺസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിലേ വന്നത് നമുക്ക് തോന്നുവാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 6 മാസം വരെയുള്ള ഡിലേ ഒക്കെ ഓക്കെ, അതിലും മേളിലൊരു ഡിലേ നമുക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഹാവ് ടു കൺസൾട്ട് എ പ്രൊഫഷണൽ. അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കി ഇതാണോ അതാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഫഷണലിനെ നേരിട്ട് പോയി അവരോട് സംസാരിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക്. സോ അത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും ബെറ്റർ. നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാർക്ക്, സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ ആർക്കാണെങ്കിലും കേട്ടോ. സോ നമ്മളുടെ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണിത്. നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ പേര് വിങ്സ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻ്റർ ആണ്. കാഞ്ഞിരക്കാടാണ് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്ക് ഉള്ളത്.
ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്പറും ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് സേവ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട്, ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ്, അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയെ ബന്ധപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഇപ്പം സ്കൂളിൽ വിട്ടു തുടങ്ങി എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുവാണ്, വായിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുവാണ്, എന്തിനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയോ 24 hours ഈ ഫോൺ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. സോ എനി ടൈം യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഒരു 2-5 minutes. നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ വിങ്സ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈറ്റ് കിട്ടും. അതിനകത്ത് നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Om Amardeshwari Namaha. My humble pranams at lotus feet of our most beloved Amma. It's a great honor to thank everyone to help make a reopening ceremony Aksharamridam a memorable success. First, our heartfelt thanks to our chief guest Shakti Singh Arya IPS joined today. Your presence truly inspired us. The sincere thanks to our my dear principal Ms. Meena Kasturi to her support and guidance. We also thank you, Mridula teacher, to always guidance and support. Next, my heartfelt gratitude to our former teachers and special guest. Thank you for your love and blessings. Our teachers and non-teaching staff deserve a thank you for all dedication and hard work behind this event. A special thanks PR team for Matinee Media, your wonderful support. A special thanks Mr. Manoj Brahmamangalam, our art master. Thank you for adding color and creating this event. A special thanks to Siranjini teacher and Anshu teacher to making a celebration lively and joyful. A big applause of our students class 1 and 4, then 8, then fantastic performance this stage. Thank you. A warm welcome to young stars, our LKG, Pre-KG and UKG. We are excited to be in journey with you. And a special thanks to entire team of Wings Child Development Center of giving a valuable information to our parents. To again thank you. Thanks once again, my dear parents, your support, presence and blessings. Once again, thank you. Namshivaya. गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष माहे. गाहे तब जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे